के मुझसे कभी मोह न मोड़ना कि तेरी हयात मुझसे कभी मोह न मोड़ना ले जा मुझको शहरे मदीना में छोड़ना ले जा मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अब देखिए हुसैনের आवाज शेर सुनुন मोहब्बत বলুন সুবহানাল্লাহ বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ या गरीब या मदद मुझको दिलाते दूध ये बोली थी मेरी माँ मुझको दूध ये बोली थी मेरी माँ। तुम्हें बोललाम हुसैনের औलाद बसे আছেন शेर मोहब्बत सुनुন मुझको दिलाते दूध ये बोली थी मेरी माँ मुझको पिलाते दूध ये बोली थी मेरी माँ कि मुझको पिलाते दूध ये बोली थी मेरी माँ क्या कि बेटा कभी हुसैन का दामन न छोड़ो कभी हुसैन का दामन न छोड़ना बेटा कभी हुसैन का दामन न छोड़ना। अब दो तीनटी शेर শুনুন আমি সাহিবে সাজ্জাদার উপস্থিতিতে দিচ্ছি একেবারে নতুন শের মোহাম্মতে বলুন সুবহানাল্লাহ। मैं नहीं सारा जमाना आपका मसरूर मियां जोरे बोलूं सुबहानल्लाह या करीम या मदद। मैं नहीं सारा जमाना आपका मसरूर मियां मैं नहीं सारा जमाना आपका मसरूर मियां क्या कि चूमता है आस्ताना चूमता है आस्ताना आपका मसरूर मियां। मैं नहीं सारा जमाना आपको मसरूर दिया। अब দেখবেন এবার কটা মারা লাগে शेर देखें कौन है अपना पराया कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा। কেমন ভালোবাসেন প্রিয় মুর্শিদকে कौन है अपना पराया सब पता चल जाएगा।
पता चले जाएगा कि है फकत नारा लगाना, है फकत नारा लगाना, आपका मसरूर मियां है फकत नारा आपका मसरूर मियां कि मैं नहीं सारा ज़माना, आपका मसरूर मियां। अब একটা कीमती शेर मोहब्बत बोलूं सुभान अल्लाह। कि जैसे है गौसुल वाला खाजा पिया का वैसे ही, कि जैसे है खाजा पिया, जैसे है गौसुल वाला खाजा पिया का वैसे ही, जैसे गौसुल वाला खाजा पिया का वैसे ही, है खुदा से दोस्ताना, है खुदा से दोस्ताना, आपका मसरूर वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा से दोस्ताना, आपका मसरूर मियां, मैं नहीं सारा ज़माना, आपका मसरूर मियां। झूमता है आशिकाना, आपका मसरूर मियां, मैं नहीं सारा ज़माना, आपका मसरूर मियां। দুটি শের অনেক পুরাতন, উনি ইন্তেকাল করে গেছেন, আল্লাহ পাক ওনাকে নাতো মানকাবাতের ওসিলায় যেন জান্নাত নসিব করেন, বলেন আমিন। हर एक सैदा यही कहने लगा मसरूर अहमद का, मोहब्बत बोलूं सुभान अल्लाह। हर एक सैदा यही कहने लगा मसरूर अहमद का, हर एक सैदा यही कहने लगा मसरूर अहमद का, मेरे सर पर रहे साया सदा मसरूर अली शेरे खुदा सा पीर सा पर ख्वाजाए संजर, अली शेरे खुदा सा पीर सा पर ख्वाजाए संजर, है कितना मोहतरम ये सिलसिला मसरूर अहमद का, है कितना सिलसिला मसरूर अहमद का, है कितना मोहतरम ये सिलसिला मसरूर अहमद का। হুজুরের কোন খাস গোলাম যার জন্য এটা আমি পড়তে লাগলাম, সে দেখুন আসাদ বাবু मियां मसऊद से मिलना जरूर आकर,
তার সঙ্গে মিলবেন কেন সাহেব নিচে বলছেন, শেষের লাইনটা দেখবেন। আসাদ বাবু মিয়া মাসউদ সে মিলনা জরুর কর। আসাদ বাবু মিয়া মাসউদ সে মিলনা জরুর কর। क्यों बताएंगे तुम्हें ये रास्ता मसलूर बताएंगे तुम्हें ये बताएंगे तुम्हें ये रास्ता मसरूर अहमद का। बताएंगे तुम्हें रास्ता मसरूर अहमद का। শেষ চন্দ্র মহব্বত বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা আমাদের খুশনসিবি যে আলে নবীর দামান পেয়ে গেছি। শুনুন, বহুত হি खुशनसीब इंसान, बहुत ही खुशनसीब इंसान हो, क्या शान है उसकी। बहुत ही खुशनसीब इंसान हो, क्या शान है उसकी। मुक़द्दर से जिसे दामन मिला मसरूर दर से, जिसे दामन मिला मसरूर अहमद का। मुक़द्दर से जिसे दामन मिला मसरूर अहमद का। रौनक स्टेज पीरे तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजारी कलीमियत का भाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मोहतरम सामीन एज़ान पर्दारशी ख़वातीन इस्लाम बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনাদের অবস্থা দেখে খুব একটা ভালো লাগে না যে ওয়ান এখানে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বসে যান তো ভালো হবে। যেহেতু এই মাহফিল কিছুক্ষণ চলবে না, অল্প সময়ের জন্য, অল্প সময়ের জন্য ইনশাআল্লাহ রহমান বসে সবাই হুজুরের দিদার করতে পারবেন। আর হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখছি এবং দেখতে থাকবো। মা বোনদেরকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু দেখা গেল দামান ধরার জন্য অনেক মা বোন থাকে আর অনেক ভাই ব্রাদার কিন্তু দামান ধরার জন্য একেবারে পিয়াসা হয়ে যায়। তাই আপনারা বসে যান, তাহলে দৃশ্যটা দেখতে পাবেন, আরো ভালো লাগবে, এই মাহফিলের সৌন্দর্য বাড়বে। বসে যান, আর মা বোনরাই এক সাইডে হয়ে যান, সাইডে হয়ে যান, বসে যান, তাহলে আরো ভালো লাগবে। ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। একবার আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে উচ্চস্বরে ভক্তি ভরে কণ্ঠ মিলিয়ে জোরে সরে নবী এবং আলে নবীর দরবারে
दरूद पाकेर डाली पेश करी এবং পড়ি इतना साउंड कम के बॉक्स थेटी है ना लगे है वाला ले सैयदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबिहि व सल्लम। मोहतरम हजरात, हाँ আপনাদের গ্রামের অবস্থা আপনারা গ্রামবাসী সকলে খুব ভালোভাবে জানেন। ना ना কি অবস্থা ছিল, গাঁও ভাঙা ভাঙা অবস্থা, এক অপরকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, ভালো চোখে দেখছিল না, একটা মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু সুবহানাল্লাহ, গাঁও ভাঙতো তো মসজিদের অবস্থা খারাপ হতো, ঈদগাহের অবস্থা খারাপ হতো, সমাজের অবস্থাও খারাপ হতো। মানে আমরা ধ্বংসের পথে চলে যেতাম, কেউ কাউকে চিনত না। আর ঈদে কি না হয়, ঝগড়া ঝামেলার পরিণাম ভালো হয়। ঝগড়াতে একটা বাদির পরিণাম বরবাদি, বাদির পরিণাম বরবাদি, আর নেকির পরিণাম আবাদ। নেক কাজ করতে গেলে ভালো থাকবেন, আবাদ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর খারাপ কাজ করতে গেলে ধ্বংস হবেন, পতনের রাস্তা চলে যাবেন। এটা আলে নবী আওলাদে আলীর কারণ উনার নেক দৃষ্টি এত ভয়াবহ অবস্থা গ্রামে হয়ে গেছিল, উনার নেক দৃষ্টি পড়ে গেছিল, উনি অ্যাকশন নিয়েছেন বলে আবার এই সমাজ সোনার সমাজ হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক এই জিনিসটাই নিজের পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু। হে ঈমানদারগণ, হে ইসলামবাদী মুসলমান, তোমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রশিকে মজবুত করে ধরে নাও এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিও না। এটা আমি বলি না, কি বললো? তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুত করে ধরে নাও। আল্লাহর রশিটা কি? আল্লাহর রশি এটাই, পীরের দামানকে ধরে নাও। फिर फतवा दे बेला खिले बेला কিন্তু কাকে ভুল ধরে স্বয়ং নিন্দুক করে বলেছেন নাহনু, এরা বলেন সুবহানাল্লাহ, নাহনু আল্লাহর রশি হলো আওরা, আল্লাহর রশি হলো আলে নবী আওলাদে আলী রাজরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই রশিকে মজবুত করে ধরে থাকতে হবে, তাহলে আবাদ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দুনিয়া তো লাল এবং আখিরাতও লাল হয়ে যাবে। ঠিক কিনা? একটি ঘটনা আমি ওর ছোট্ট করে, সময় সংকীর্ণ, এই আপনাদের মহাব্বত যে হুজুর বসে আছে, এই জালসার প্রোগ্রাম তো ছিল না, আর নেই সেরকম দু চারটি কথা বলবো। এটা হুজুর মুরিদিনের ভিতরে এসেছেন, এসেছেন কিনা? মুরিদিনের ভিতরে এসেছেন। তো কোন সময় এমনও আছে আমাদের তারিখে, বুজুর্গানের দিনের তারিখে, হিস্টোরিতে, যে পীর মুরিদের কাছে যান। যেমন হযরতে শেখ নাসিরউদ্দিন চেরাগ দিল্লি, তিনার খাস মুরিদ এবং খলিফা হযরতে বান্দা নওয়াজ গেসি দারাজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, সুবহানাল্লাহ। উনি মুরিদ এবং খলিফার কাছে যাচ্ছেন, নিজের মুরিদ শেখ নাসিরউদ্দিন চেরাগ দিল্লি, নিজের মুরিদ বান্দা নওয়াজ গেসি দারাজের দরবারে যাচ্ছেন, ঘোড়াতে চেপে আছেন, সুবহানাল্লাহ। ঘোড়াতে চেপে চলে যাচ্ছেন,
দেখতে পেলেন হযরতে নাসিরউদ্দিন চেরাগ দিল্লি যে বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজের মুরিদিনের ভিতরে বসে আছে। হালকা বান্ধে মাহফিল টাইম আছে, ওই মাহফিলে বসে আছেন মুরিদিনকে নিয়ে। যখন হুজুর বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির নজর পড়লো কোথায়? নিজের পীরের নুরানি চেহারাতে। সুবহানাল্লাহ। যখন নিজের পীরের নুরানি চেহারার উপরে নজর পড়ল, হযরতে বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ দাঁড়িয়ে গেলেন আর হুজুরের দিকে চলে আসছে, নিজের পীর ও মুর্শিদের দিকে চলে আসছে। বেরাদারান ইসলাম, মুরিদিন বসে আছে, দেখছেন যে আমার পীর ও মুর্শিদ বান্দা নওয়াজ করছেন কি। মুরিদরা সবাই দেখতে পেল যে বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি মুরিদিনের ভিতর থেকে দাঁড়িয়ে সম্মানার্থে নিজের পীর ও মুর্শিদের দিকে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার পরে নিজের পীর ও মুর্শিদের হাতে বসা দিচ্ছেন। নিজের পীর ও মুর্শিদের হাতে বসা দিচ্ছেন। পীর নাসিরউদ্দিন চেরাগ দিল্লি বলছেন, হাতে বসা দিলে কাজ চলবে না। কাজ হবে না, আরো নিচে যেতে হবে। এবার হুজুরের জাঙ্ঘে বসা দিচ্ছেন। কে দিচ্ছেন? হুজুর বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি গুলবার্গা শরীফের কিনার মাজারে পাক হযরতে বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ হুজুরের জাঙ্গ মোবারকে নাসিরউদ্দিন চেরাগ দিল্লির জাঙ্গ মোবারকে বসা দিচ্ছেন। আবার উনি বলছেন, यहाँ भी बोसा देने से काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं होगा। तो কি করতে হবে? এবার হুজুর বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজের পীর ও মুর্শিদের কদমে বসা দিচ্ছেন। কদমে বসা দিচ্ছেন। এই তো বসা দেওয়ার কাজ যখন হয়ে গেছে, এদিকে বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজের মুরিদিন কিন্তু চিন্তায় চিন্তিত হয়ে গেছে সবাই যে আমাদের পীর ও মুর্শিদ এমন কেন করলেন। যখন মাহফিল শেষ হয়ে গেল, শেষে মুরিদগণ জিজ্ঞেস করছেন, হুজুর আপনাকে দেখলাম আপনার পীর ও মুর্শিদের হাতে বসা দিলেন, আবার জাঙ্ঘে বসা দিলেন, আবার কদমে বসা দিলেন, কারণ কি কিছু বুঝতে পারলাম না। তো হুজুর বান্দা নওয়াজ বেসুদারাজ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলছেন, এ আমার চাহনেওয়ালা শুনো, এ আমার দিওয়ানারা শুনো, এ আমার মুরিদিনরা শুনো। যখন আমি নিজের পীর ও মুর্শিদের হাতে বসা দিয়েছিলাম, তখন আমি আলামে মালাকুত ফেরেশতা মণ্ডলীদের দুনিয়া দেখতে পেলাম। আলামে মালাকুতের দিদার করলাম। আর যখন আমি জাঙ্গে বসা দিলাম, তো বলছেন আমি আলামে জাবরুতের দিদার করলাম। আর যখন আমি হুজুরের কদমে বসা দিলাম, তো আলামে লাহুতের দিদার করলাম। যেখানে কারো নজর যায় না। বলার উদ্দেশ্য, যেমন মুরিদ নিচে ঝুঁকছে তেমন তেমন তার মার্তাবাও উপরে উঠছে, বেড়ে যাচ্ছে। হাতে বসা দিলেন আসমানের পার, আলামে মালাকুত দেখে নিলেন। এবার আর ঝুঁকলেন আলামে জাবরুত, তার চাইতে উঁচু দুনিয়া, ওটা দেখে নিলেন। আর যখন নিচুতে ঝুঁকে গেলেন, ও একবারে যেখানে কোনো আলাম নেই, কোনো দুনিয়া নেই, সে দুনিয়া দেখতে পেলেন। পীরের দরবারে, পীরের শাইখের দরবারে যত ঝুঁকবেন তত দরজা বাড়বে, মারতাবা বাড়বে, সম্মান বাড়বে। হয়তো চিন্তা ভাবনা কেউ করতে পারে বাবা, খবরদার ওই পাগল ধরনের লোকের কথা শুনবেন না। আমি যে নিজের পীর শাইখের তরিকতের প্রশংসা করেছি, আমি করিনি, আমি করিনি। আর আমার কি শক্তি যে আমি নিজের পীরের প্রশংসা করে শেষ করবো? অতটুকু জ্ঞান রাখি না, অতটুকু ইলম নাই আমার কাছে। তবে বেরাদার মনে রাখবেন,
আমার প্রিয় মুর্শিদের প্রশংসা, আহলে বাইতে আতহারের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করেছেন। বাহ আল্লাহ তাআলা করেছেন। আর যেটুকু করেছেন ওদের প্রশংসা অতি হিসাবে প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না, আদায় করে শেষ করতে পারবো না। এমন পীর পেয়েছেন, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। উঠো কাজ সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ, এই জন্য আমি বলছি মেরা দামানে গদাই তেরে আগে কেউ না ফেলে, হায় হায় বাহ সুবহানাল্লাহ। मेरा दामन गदाई तेरे आगे क्यों न फैले, तू मताए तो जहां है तेरे घर में क्या कमी। হায় হায় বাহ 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 সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ। বাহ। কিছু পেয়ে যাবেন কিন্তু মোহাব্বত শক্ত, সত্যের দরকার, মোহাব্বত শক্ত। বেরাদার, উনি যে মুরিদ করাবার সময় তওবা করাচ্ছেন, সমস্ত গুনাহ থেকে আমরা পাক পবিত্র হয়ে যাচ্ছি। আর এমন পাক হয়ে যাচ্ছে যেমন বাচ্চা আজকে জন্মগ্রহণ করে। তওবার পরে এমন বান্দা মানুষ পাক পবিত্র হয়ে যায়। উনি চাইছেন আমার মুরিদরা নেক হয়ে যায়। বলে বলুন সুবহানাল্লাহ। উনি চাইছেন আমার মুরিদরা নেক হয়ে যায়। গরিব নওয়াজ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নামাজ পড়তেন, উনার মুরিদিনরা পিছনে নামাজ পড়তেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। গরিব নামাজ পড়েছেন, তার মুরিদিনরাও নামাজ পড়েছেন, হুজুরও নামাজ পড়ছেন, হুজুরের মুরিদিন গুলোও নামাজ পড়ছেন। হ্যাঁ, যারা পড়ছেন না বাবা নামাজ ধরে নেবেন, ঠিক না? যারা নামাজ পড়ছেন না নামাজ ধরে নেবেন। আগে মসজিদে আসতে শিখুন, তারপরে পরে সূরা শিখতে লাগবে। সূরা শিখা হয়ে যাবে তো জানাজার নিয়ত শিখবেন, দোয়া শিখবেন, ঠিক না? হ্যাঁ, পাক না পাক শেখার চেষ্টা করবেন, হালাল হারামটা শেখার চেষ্টা করবেন, সুন্নাত অনুযায়ী নিজের জীবনকে চাটানোর চেষ্টা করবেন, শিক্ষা অর্জন করবেন। পয়সা গেছে কি হলো? মরা পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা অর্জন করতে পারে এবং সুন্নাত হবে। হ্যাঁ, শিক্ষা অর্জন করা এই জন্য ফরজ, শিক্ষা অর্জন করা ফরজ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর। তালাবুল ইলমি ফরিদা আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমা। বিরাদার ইসলাম, তো শিক্ষা অর্জন করতে হবে। আর একটা কথা বলি আপনাদের সমাজে, সমাজ কি আর এখানকার হিতাকাঙ্ক্ষী ইসলাম দরদি ভাই বোনকে, যেটা গ্রামে ঝামেলা ছিল সেটা কিন্তু হুজুর সুস্থভাবে সুন্নত অনুযায়ী ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়েছেন কিনা? হ্যাঁ বলেন, হ্যাঁ বলেন সুবহানাল্লাহ। এক বিশাল কাজ, এক বিশাল বড় সমাজ, 500 ঘরের সমাজ, 500 ঘরের সমাজ ভাঙা ভাঙা অবস্থা ছিল, কারো মন ভালো ছিল না। সুবহানাল্লাহ। আমাদের প্রিয় মুর্শিদ সাহেবে সাজ্জাদা, উনি সবার মনকে ভালো করে দিয়েছেন। মন তো বোন হয়ে গেছিল, মন বোন হয়ে গেছিল, ওই মনকে সুবহানাল্লাহ সোনার মন বানিয়ে দিয়েছেন। আর হুজুরের আজকের দিল থেকে দোয়া হবে যেন মন আপনাদের আমাদের সকলের জন্য আরো ভালো হয়, মসজিদ যেন আবাদ করতে পারি, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আমল করতে পারি, রাসূলুল্লাহ সুন্নাত অনুযায়ী জীবন কাটতে পারি। আল্লাহ পাককে বলেছেন নামাজ পড়ো, বলেছেন কিনা? বলেছেন কিনা? আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন নামাজ পড়ো, আর রাসূলুল্লাহ বলেছেন কি সাল্লু কামা রাআইতুমুনি ওয়াসাল্লি, তোমরা নামাজ পড়ো। কিভাবে পড়বে? যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়েছেন হুজুরের দেখে, সাহাবায়ে কেরামকে দেখে তাবেঈন শিখেছেন, তাবেঈনকে দেখে তাবেঈন শিখেছেন, তাবেঈনকে দেখে বুজুর্গানে দ্বীন শিখেছেন। আর আজকে মুমিনিন শিখে আছেন আর কিছু শিখতে আছে। ব্রাদার, এই কথা এই নিয়ম কেউ উল্লঙ্ঘন করার চেষ্টা করবেন না, ঠিক না? আর পীরের মহব্বত অন্তরে বসান, ফায়েজ পাবেন। যত মহব্বত বাড়বে ততই ফায়েজ পাবেন। এই আলী বড়বাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, হুজুরের পিছনে পিছনে ছুটে যাচ্ছে। কি মজা, কি মজা পাচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। হয়তো হয়তো চিন্তা ভাবনা করবেন, এই মৌলবীদের কি বাল বাচ্চা নাই, সন্তানাদি নাই?
খালি পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারা নিজের কাজকর্ম কখন করছে, বাড়ির অবস্থা কিরকম আছে বেড়ালেন। এক একটা আশিক এমন মৌলবি আছে সুবহানাল্লাহ, বাহ। আমার মতো মৌলবিকে 10 টাকা কিনতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার দিক দিয়েও ভালো আছে, আর ইনশাআল্লাহ আখিরাতেও ভালো থাকবে, আখিরাতেও ভালো থাকবে। বলার উদ্দেশ্য, যারা কামিয়াব হয়েছে, সফলতা লাভ করেছে, উঁচু মাকাম উঁচু দরজা লাভ করেছে, তারা বড়দের পায়া ধরেই লাভ করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বড়দের দামা ধরেই বড় হয়েছে। আগে জানে গ্রামে ছোট্ট করে 2 লাইনের কথা, হুজুর খাজগাঁ খাজা গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মুরিদ হন, হযরত উসমান হারুনের হাতে হাত দিয়ে যখন মুরিদ হন, সুবহানাল্লাহ, প্রিয় মুর্শিদের কাম দেখুন আর ওনার মেহেরবানি দেখুন। মুরিদ যখন করে নিলেন, যেটা করণীয় ছিল সেটা করার পরে হুজুর খাজায়ে উসমান হারুনি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি গরিব নওয়াজের সামনে হাত দিয়ে আগ্রহ করছে, 2টা আঙুল সামনে চোখের সামনে রেখে বলছে, এ গরিব নওয়াজ বলো, তাড়াতাড়ি বলো কত দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ। হুজুর গরিব নওয়াজ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি উত্তরে ইরশাদ করেছিলেন, সত্য বলেছিলেন কিনা? সত্য, একবারে সত্য। আলী নবী औलाद আলী, হুসাইনি औलाद। তিনি বলেছেন, হুজুর मैं 2 उंगली के दरमियान से 2 उंगली के दरमियान से अर्शे मुअल्ला देखता हूँ। सुबहानअल्लाह। अर्शे आदम पर्यंत আমি দেখতে পাই। आवाज बढ़ा लो, আবার চোখ বন্ধ করেন। माइक दूर ना कुछ नहीं, माइक कच्छे ने कुछ तो आवाज নিচে तुम्हारा। দেখো, হুজুর গরিব নওয়াজ বলছেন, আমি 7 তবাক জমিনের নিচে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। বেরাদারানি ইসলাম, আপনাদের আমল যেন আমল হয়, পীর মুর্শিদ খুশি হয়। আপনাদের আমাদের আমল যদি আমল হয়ে যায়, যেন পীর মুর্শিদ খুশি হয়, বেরাদারানি ইসলাম, দুনিয়াতেও সম্মান বাড়বে, আখিরাতেও সম্মান পাওয়া যাবে, আখিরাতেও মান সম্মান পাওয়া যাবে। বেরাদারানি ইসলাম, সংক্ষেপে একটি কথা, ঝামেলা যেটা গ্রামে ছিল, সেটা ঝামেলা শরীয়ত অনুযায়ী হুজুর পীর কিবলা ছেড়ে দিয়েছেন। আর ওই দিকে কেউ যেন কথা না বলে, কেউ কাউকে খারাপ চোখে যেন না দেখে, ঠিক কিনা? আর বুঝে যাবেন, কেউ কোনো কথা বললে বা আঙুল দেখালে কি হবে জানেন, যে আলে নবী আওলাদে আলীর কলম চলে গেছে, আলে নবী আওলাদে আলীর কলম চলে গেছে। দেখবো ওই বেটাকে কি আলে নবীর উপরে কলম চালাচ্ছে, ঠিক কিনা? তো খবরদার কেউ এর পরে জল ঘোরা যেন না করে, পরিবেশ খারাপ যেন না করে। যে দামান ধরে আছেন আপনারা, সে দামান আমি ধরে আছি, সে দামান আমি ধরে আছি। আর যে চিশতি সিলসিলায় জড়িয়ে আছেন আইনে হিন্দ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, এই সিলসিলায় চিশতিয়ায় জড়িয়ে আছেন শেখ নসরুদ্দিন জালালউদ্দিন, কুতুবউদ্দিন বখতিয়ারের চাচি মুঈনুদ্দিন আজমেরি আলাইহির রাহমাত ওয়া রিদওয়ান, আমাদের সিলসিলায় বিখ্যাত বিখ্যাত বুজুর্গ দাঁড়িয়ে দিয়েছে। এমন এমন বুজুর্গ আছে, মায়ের পেট থেকে ওলি হয়েই দুনিয়াতে এসেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মায়ের পেট থেকে ওলি হয়ে দুনিয়াতে এসেছেন। এত সুন্দর সিলসিলা, আর এই সিলসিলার গাদ্দিনাসী আমাদের সাহেবের সাজ্জাদায়ে, হায় হায়, বাহ 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 বাহ। উনি ফয়সালা করে দিয়েছেন, কোনো ঝামেলা নেই, ঠিক কিনা? কোনো ঝামেলা নাই, কিছু কটু কথা পর্যন্ত বলবেন না, আর চিন্তা ভাবনাও করবেন না। যেটা করে দিয়েছেন সেটা ভালো হয়েছে, ঠিক কিনা? ভালো হয়েছে। একবার 2 হাত উঠিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বেরাদারানি ইসলাম, এর পরে যদি কেউ কোনো কথা বলে বা ঝামেলা মূলক মাইন্ড মিজাজ পরিবেশ তৈরি করে বেরাদারানি ইসলাম, তাহলে ভালো হবে না, ছারখার হয়ে যাবে, ছারখার হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। খবরদার, পীরকে পীর মেনে নিতে হবে, পীরের গোস্তাকি করতে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত সাবির কালিয়াজের ঘটনা কে জানে না? ওখানকার যে কাজী ছিল, কাজিয়ে সাহেব আর বাদশা যে ছিল, সুবহানাল্লাহ, মসজিদে যখন হুজুর সাবির কালিয়াজি নিজের মুরিদিনকে নিয়ে হাজির হলেন,
কাজিয়া সাহেব শহরের কাজী সবচেয়ে বড় ব্যক্তি, দুজন গিয়ে হাজির দেখে বলছে এই ফকিরের দল আবার প্রথম লাইনে জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ব্রাদারান ইসলাম যেমন এই কথা বললো, তারপরে বলছে যে এদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও, মসজিদের পিছনে সরিয়ে দাও, লোকজনের পিছনে থাকবে। হুজুর সাবিরে কালিয়ানি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি মসজিদের বাইরে চলে গেলেন। বাইরে চলে যাওয়ার পরে উনি মসজিদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, ये मस्जिद तूने इनको छोड़ दिया। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই কথা বলা মাত্রই মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়ে গেল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর যারা বিরোধী ছিল হুজুর সাবিরে কালিয়ারি, তারা ধ্বংস হয়ে গেল। যারা পীরের শত্রু ছিল তারা ধ্বংস হয়ে গেল, বারবাদ হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের এই শিল্পীরা বলুন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুলেসিরা একটিশ আহলে বেহেশতের গুরুত্বপূর্ণ বুজুর্গ হযরতে সাবির কালিয়ারি, উনার পীর বলেছিলেন, এ সাবির যাও লঙ্গর কা কাম তুম সামাল, লঙ্গরের কাজকর্ম তুমি দেখো। হযরতে সাবির কালিয়ারি লঙ্গরে এসে লোকজনকে পানি খাওয়ান, দানা খাওয়ান, খাবার খাওয়ান, কিন্তু নিজে খেতেন না। এইভাবে 12 বছর পার হয়ে গেল। তুমি 12 দিন না খেয়ে থাকতে পারবে? 12 ঘন্টা না খেয়ে থাকার মতো ক্ষমতা আমাদের ভিতরে নেই। কিন্তু 12 বছর পর্যন্ত হুজুর সাহেবের কালিয়ারি না খেয়ে থেকে গেলেন। লোকজন পীর ও মুর্শিদের দরবারে খবর দিল, হুজুর আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবির কালিয়ারি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ইনি তো খাবার খাচ্ছেন না। বেরাদারানে ইসলাম, উনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে আপনি খাবার কেন খাচ্ছেন না হে সাবির, উনি বলছেন মুঝে তো খিলানে কে লিয়ে কহা है, খানে কে লিয়ে नहीं कहा है। जरा সুবহানাল্লাহ। পীরের কথার মান সম্মান দেখুন। পীর বলে দিয়েছেন খানা খিলাও। হযরতে সাবির কালিয়ারি খাবারই খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু নিজে খাচ্ছেন না। বলছেন मेरे पीर और मुर्शिद ने जो कहा दिया जो कहा दिया, যেটা দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন আমি দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছি, আমি আর খাবো না। পীর ও মুর্শিদের দরবারে বললেন, হুজুর আলাউদ্দিন আলী আহমদ সাবিরি কিছু খাচ্ছেন না। তো পীর ও মুর্শিদ বলছেন আলাউদ্দিন আলী আহমদ বড়ে সাবির হ্যাঁ। যেটা বলেছি বলে বড়ে সাবির হ্যাঁ, বড় ধৈর্যশীল। সাবির মানে ধৈর্যশীল, বড় ধৈর্যশীল। পীর ও মুর্শিদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাবির, ধৈর্যশীল, তার মানে হচ্ছে ধৈর্যশীল। সাবির বেরিয়ে গেল। আমি তো এটাই ইয়াকিন রাখি এবং পাক্কা বিশ্বাস রাখি, কিয়ামত অবধি লোকজন তার নামে চিনবে না, তাকে সাবিরে পাক থেকে চিনে। সাবিরে পাক বলছে। আপনারা আমরাও যাচ্ছি, হাজিরা লাগাচ্ছি তো সাবির কালিয়ারির দরবারে, সাবির কালিয়ারির দরবারে যাব। তো বড় বড় বুজুর্গরা দেখুন নিজের পীরের মান সম্মান কত করেছেন, আর আদব কত করেছেন। এটাই আমি বলছি, যখন আপনারা মুরিদ আছেন আর সত্য মুরিদ হয়ে গেছেন, যেটা ফয়সালা উনি করে দিয়েছেন এর বাইরে কেউ যাবে না, কোনো কথা বলবে না, তাহলে আপনাদের সমাজে আরো রওনা চলে আসে। ঠিক আছে, আমি এইখান থেকে নিজের বক্তব্য শেষ করছি। তাহলে একটা কথা, ধৈর্য সহকারে বসে থাকেন। এখন যারা মুরিদ হবে তারা আগে চলে আসে। যারা মুরিদ হতে চাই যে আলে নবী আওলাদে আলীর দামাত থাকবো, দুনিয়াও ভালো করবো, আখিরাতেও ভালো করবো। যারা আছে ছুটে আছে, বাবা তারাকে বলছি, আছে কেউ আছে এসে শুনবেন। আর পীর সাহেব এই সফরে কিন্তু আর এই গ্রামে আসছেন না। তো কেউ যদি মুরিদ হতে বাকি থাকে, বাবা আগে চলে আসুন এবং তোমরা একটু জায়গা দাও। আর মা বোনদের নিকট অনুরোধ, বাম দিকে আছে না ডান দিকে, আমাকে দেখতে পাই না। আচ্ছা, বাম দিকে মা বোনরা একটু আগে চলে আসুন, একটু আগে এসে জায়গা নেই। আর মুরিদ হওয়ার জন্য তাদেরকে একটু জায়গা দিবেন মা বোনরা আমার। আর ভাইয়েরা বাবারা আপনাদেরকে বলছে যারা মুরিদ হবে সামনে চলে আসুন। ঠিক আছে, সামনে চলে আসুন।
এখন না, এখন মুরিদ হবে, এখন মুরিদ হতে দেন, ফাতিহা হবে, দোয়া হবে, ইনশাআল্লাহুর রহমান আপনাদের সকলের সঙ্গে মুসাফাও হবে, কেউ ধৈর্যহারা হবেন না, খবরদার কেউ ধৈর্যহারা হবেন না। ফাতিহা হবে, দোয়া হবে, মুসাফাও হবে। শান্ত সহকারে বসে থাকুন। যাদেরকে ছিটনি গেলে খুলে দেন না, বাম হাত নিচে ডান হাত উপরে করে ধরুন। মা বোনদের দিকে পাঠান, এদিকে তাড়াতাড়ি করে পাঠান। যারা এখন পর্যন্ত মুরিদ হয়নি তাদের নিকট অনুরোধ করছি সুন্দর সুযোগ হারাবেন না, তাড়াতাড়ি করে চলে আসুন। যারা মুরিদ হয়ে আছে ভালো লেগে গেল লোক